We go sing around together, Georgia. Gonna be last freedom, but then showing up from the sky. But showing up from
Sailing the shadow of the Swing.
श्री गुरु महाराज की हरे हरे राम। जय हरे राम संकीर्तन की जगत गुरु श्री प्रभुपाद की पतित पावन गुरु महाराज की साप्ताहिक एस 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 प्रोग्राम की मायापुर नवदीप धाम की प्रेमानंद की हरे कृष्णा। Welcome everyone to this week's Yes SS program की जय। सुस्वागतम সকল ভক্তবৃন্দ শ্রী গুরু ভ্রাতা গুরু ভক্তিগণ। আবার আমরা উপস্থিত হয়েছি আরেকটি অত্যন্ত মঙ্গলময় অত্যন্ত শুভ দিনে। এই শুভ দিন হচ্ছে গুরুবার, যেদিন আমরা আমাদের পরমারাধ্য শ্রী গুরুদেবের শ্রীপাদ পদ্ম বন্দনা শ্রীপাদ পদ্ম পূজা করবার পরম সৌভাগ্য লাভ করে থাকি। আসুন আজ আমরা আমাদের গুরু ভ্রাতা শ্রীপাদ পীতাম্বর হরিপ্রভুর শ্রীমুখ থেকে আমরা গুরু মহারাজের গুণ মহিমা শ্রবণ করব। শ্রীপাদ পীতাম্বর হরিপ্রভু গুরু মহারাজ অত্যন্ত প্রিয় এবং অত্যন্ত অ্যাক্টিভ ডিসাইপল। উনি 2015 সালে ইউরোপে আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভবনামৃত সঙ্গে যোগদান করেছেন এবং তারপরে উনি বৈদিক শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার জন্য শ্রীধাম মায়াপুরে চলে আসেন এবং বিগত অনেক বছর ধরে উনি মায়াপুরে বসবাস করছেন। শ্রীপাদ পীতাম্বর হরিপ্রভু 2024 সালে গুরু মহারাজের কাছ থেকে উনি হরিনাম দীক্ষা লাভ করেছেন এবং উনি বয়স্কদের জন্য যে শিক্ষা ব্যবস্থা রয়েছে ভক্তিবেদান্ত একাডেমিতে, সেখানে বেশ কয়েক বছর উনি সেবা করেছিলেন এবং জগন্নাথ মন্দিরের রাজাপুরে সেখানেও বিভিন্ন সেবায় যুক্ত ছিলেন। বর্তমানে তিনি মায়াপুর মন্দিরের যে ভিড় সামলানোর যে দায়িত্ব, সেই দায়িত্বের সাথে উনি সেবা করেন এবং এছাড়া উনি গুরু মহারাজের অন্যান্য বিভিন্ন সেবায় নিযুক্ত রয়েছেন। আসুন আমরা গুরু মহারাজের এই অত্যন্ত প্রিয় শিষ্যের শ্রীমুখ থেকে আমরা গুরুদেবের গুণমহিমা শ্রবণ করে আমরা ধন্যাতি ধন্য হই। So today we have with us His Grace Pitambar Hari Prabhu. He is a very dear and active disciple of Srila Guru Maharaj, and he joined in Europe in 2015, and for the purpose of acquiring knowledge of the Vedic wisdom, he came to Sriram Mayapur and he served in Mayapur Bhaktivedanta Academy for many years, and he was involved there with the adult education of the Bhaktivedanta Academy, and he also did various different services at Jagannath Temple, Rajapur. Now he is engaged in serving as one of the members of the temple crowd management team. Also, he is engaged in many other services to serve Srila Guru Maharaj and Lord Gauranga Mahaprabhu. So, we are very, very happy that Prabhu is serving Srila Prabhupada and our beloved Guru Maharaj all the times. Let us all take this opportunity to welcome Pitambar Hari Prabhu. Hari Bol. Please come, Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna. Prabhu Mahaprabhu. Uludhane, Haridhane, Jayadhane. Hari Bol. Hari Bol. মালা দিলেন প্রভুকে। হরে কৃষ্ণ। হরি বল। জয় জয়। হরে কৃষ্ণ।
ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः करामह्यं ददाति स्वपरान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपरकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं साकनरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामी नित्यानंदाचार्य पादाय एकाय कृपा प्रदायिने गौर कथा दामोदर दामोदर ग्राम नमो विष्णु पादाय कृष्ण जय भक्ति वेदांत स्वामी नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारि निर्विशेष शून्यवादी शांति देश। Hare Krishna. So I was a little bit surprised that I was asked to sit in this place and speak something about Guru Maharaj. আমি মোটামুটি এখানে বসে গুরু মহারাজ সম্বন্ধে কিছু বলতে বলা হয়েছে। Because I don't feel at all qualified to say something in front of so many exalted Vaishnavas. কারণ আমি নিজেকে অতটা স্বচ্ছন্দ বোধ করছি না, প্লাস আমি নিজেকে যোগ্য মনে করছি না এতগুলি যোগ্য এবং আম, উপযুক্ত এবং বরিষ্ঠ যে শ্রোতা মন্ডলী রয়েছেন তাদের সম্মুখে। But Vaishnavas are very merciful even to such fallen and unqualified person like myself. And কিন্তু they are, আমার মতো দিনহীন মানুষদের প্রতিও বৈষ্ণবরা সাধারণত দয়াশীল হন। and thus they gave me this opportunity to render some little service for pleasure of Guru Maharaj. এবং তাই ভক্তরা কৃপা করে আমাকে গুরুদেবের জন্য এই বিনম্র কিছু সেবা করবার সুযোগ প্রদান করেছেন। So I would like to speak about basically holding to the lotus feet of pure devotee, in particular our Guru Maharaj. তো আমি বিশেষ করে শুদ্ধ ভক্তের যে চরণ মহিমা সেটা বিশেষ করে আলোচনা করতে চাই এবং তার মধ্যে বিশেষত আমাদের গুরু মহারাজের শ্রীচরণ যুগল। Also, there will be a little subtopic in this that it is very difficult to understand pure devotees. এবং তার মধ্যে আরেকটি উপবিভাগ রয়েছে যেটা নিয়ে আলোচনা করা হবে, সেটা হচ্ছে যে কিভাবে শুদ্ধ ভক্তকে উপলব্ধি করা বা বোঝা অত্যন্ত কঠিন কাজ। Sri Chaitanya Charitamrita Madhya Lila 23:39 to 40 says that even very learned man has difficulty to understand the personality, activities, words of the pure devotee. শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের মধ্যলীলায় বর্ণনা রয়েছে যে এমনকি বিজ্ঞজনের পক্ষেও শুদ্ধ ভক্তের যে কার্যকলাপ তা বোঝা অত্যন্ত কঠিন। So in this way, I try to share a little of my experience with Guru Maharaj and what was my impression. তো এইভাবে গুরু মহারাজের জীবন সম্বন্ধে কিছু বর্ণনা করা, সেটা জাস্ট আমার যেটুকু ধারণা সেই ধারণার উপরে ভিত্তি করে আমি বলার চেষ্টা করছি। But before I start, I narrate something very short about my interaction with Srila Prabhupada. তো আমি কিছু বলার আগে আমার প্রভুপাদের সাথে যে আদান প্রদান বা আমার যে অনুভূতি সে বিষয়ে আমি দু একটা কথা বলবো। In my beginnings of Krishna consciousness, or let's say before I began
I was looking for many spiritual paths. তো আমার কৃষ্ণ ভাবনামৃত আন্দোলনে যোগদানের পূর্বে আমি বিভিন্ন রকমের যে পারমার্থিক যে পন্থা ছিল সেই সমস্ত পন্থার মধ্যে আমি অন্বেষণ করছিলাম। And finally, I got in contact with Srila Prabhupada books, but not in the paper form. এবং তারপরে অবশ্যই আমি শিল প্রভুপাদের গ্রন্থাবলীর সাথে আমি পরিচয় পাই, কিন্তু কোনো হার্ড কপি বই নয়। I was living in quite far away place from the big civilization, so my contact was internet at that time. তো আমি সেই সময় মানব সমাজ থেকে অনেক অনেক দূরে আমি বসবাস করতাম, তাই আমার একমাত্র যোগাযোগ মাধ্যম ছিল ইন্টারনেট। And there I found Srila Prabhupada's book, The Science of Self-Realization. এবং সেখানে আমি শিল প্রভুপাদের একটি গ্রন্থ আত্মজ্ঞান। I was reading this book. It was for the first time in my life that it made sense. What I was seeing around me, it made sense. তো আমি যখন এই বইটি পড়ছিলাম তখন প্রথমবার আমার জীবনে কোনো পারমার্থিক বিষয় বস্তু সেটা আমার বোধগম্য হচ্ছিল, বা যা কিছু বলছিল তা আমার কাছে যুক্তিসঙ্গত লাগছিল। যা কিছু সেই বইতে বলা হচ্ছিল সেটা শুনে আমার মনে হচ্ছিল যে এগুলি যা বলা হচ্ছে সেগুলি অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত। So I was so much convinced that when I read that Srila Prabhupada is recommending to chant Hare Krishna Mahamantra, I immediately took it. তো সেই জন্য আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ ছিলাম এই গ্রন্থের প্রতি। এবং যখন শিল প্রভুপাদ এই বইয়ের মধ্যে যখন উনি পরামর্শ দিচ্ছিলেন যে আমাদের হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করা উচিত, জপ করা উচিত, তখন আমি সেটা সঙ্গে সঙ্গে আমি আহ, পালন করতে আমি শুরু করেছিলাম। Srila Prabhupada ki jai. প্রভুপাদ কি জয়। Okay, so basically my first contact with Guru Maharaj was here in Mayapur. আমার প্রথমবার গুরু মহারাজের সাথে আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল এখানে শ্রীধাম মায়াপুরে। It was here, it was in 2017 when we finished our Bhakti Shastri study in Mayapur Institute. 17. Yeah. তো এখানে 2000 আমাদের ভক্তি শাস্ত্রী যে আমরা সমাপ্ত করেছিলাম। And in this regard, I will speak little about Guru Maharaj quality that he is always encouraging. এবং এই বিষয়ে গুরু মহারাজের একটা গুণাবলী রয়েছে যে তিনি সব সময় ভক্তদেরকে উৎসাহ দিতেন। ছিলেন এবং উনি নিজে হাতে আমাদের সার্টিফিকেট গুলো সবাইকে All the time, some course will say, Guru Maharaj comes there, even when the course was at the Mayapur. He comes there and gives certificates to his to various devotees. এবং একটা জিনিস দেখা যায় যে প্রায় সময় মায়াপুরে যদি কোনো শিক্ষা ব্যবস্থা বা কোনো অধ্যয়ন চলছে তাহলে সেটার সমাপ্তি দিবসে গুরু মহারাজ সময় আসেন, সার্টিফিকেট করে বা সেই অনুষ্ঠানের পৌরোহিত্য করে। So in this way, it's always encouraging us to do something. এইভাবে সবসময় আমাদেরকে কিছু বক্তব্য প্রদান করে চলেছে। So since then, a few years passed, and I was still here in Mayapur. এবং তারপরে আর কয়েক বছর পার হয়ে গেল এবং আমি মায়াপুরে ছিলাম। And like the devotional lives can be put down. আমার কিছু কঠিন সময় যাচ্ছে।
আপনারা সকলেই জানেন, যেমন ভক্তি দিবস অনেক সময় উথাল পাতাল থাকে, কিন্তু সেরকম পরিস্থিতি আমার আছে। জয় জয় হিন্দ বললেন ছিল ভক্তের জয় ভাগবত গ্রন্থ। Typical time, I was looking for some stability, for some direction. তো এইরকম যে কঠিন সময়ের মধ্যে আমি কিছু সাহিত্য, আমি কিছু দিক নির্দেশনা আমি অন্বেষণ করছিলাম। Also, it is why I was looking basically for a good. এবং বিশেষভাবে আমি গুরুদেবের সন্ধান করছিলাম, আমি গুরু পেয়েছিলাম। Some devotee advised me, don't pray from the floating and you'll be your তো আমার কিছু ভক্তরা তারা আমাকে পরামর্শ দিয়েছিল যে তুমি যাও নিত্যানন্দ ভগবানের সামনে গিয়ে দাঁড়াও এবং তার কাছে প্রার্থনা করো, সে তোমাকে নিশ্চয়ই কিছু পথ নির্দেশনা দেখাবে, কিছু পথ। So one day I was going from my তো একদিন আমি আমার ঘরের থেকে আমি মন্দিরে যাচ্ছিলাম and I had this very intense desire. I need to know who, who can guide me, who can give me the shelter. এবং আমার মনের মধ্যে তীব্র একটা আকাঙ্ক্ষা জন্মেছিল। আমি বারংবার জিজ্ঞাসা করছিলাম যে কে আমার পথপ্রদর্শক হবেন, কে আমাকে গাইড করবেন, কে আমাকে চরণাশ্রয় দেবেন, So তার even চরণে আশ্রয় দেবেন। so even before I came to the temple, I already explained my situation to Lord Nityananda. তো এমনকি আমি মন্দিরে প্রবেশ করার আগেই আমার যে পরিস্থিতি, সেই পরিস্থিতি আমি ভগবান নিত্যানন্দের চরণে আমি আবেদন করছিলাম। So finally I came to the temple, offer obeisances and prayers. তো অবশেষে আমি মন্দিরে এলাম, মন্দিরে এসে প্রণাম করলাম, প্রার্থনা নিবেদন করছিলাম। And when I came out again of the temple, usually I go just directly home or it's very like regular way where I go. তো সাধারণত আমি মন্দির থেকে যখন বেরিয়ে যাই, আমি একটা রাস্তা দিয়েই আমি প্রত্যেকদিন যাই এবং নিয়মিতভাবে আমি সেইভাবে যাই। এবং But that day I did not go directly home. I went to the Sankirtan shop which is in front of Panchatattva. Sankirtan shop which is in front of Panchatattva building. Yeah. তো আমি ওই দিনকে আমার ঘরে যাইনি। আমি ওই দিনকে সংকীর্তনের যে দোকান রয়েছে পঞ্চতত্ত্বের সামনে, সেইখানে গিয়ে আমি দাঁড়িয়েছি। I went inside and went to the store and to the last bookshelf. এবং আমি তাদের সেই দোকানে গেছি এবং দোকানের একদম শেষ যে বুক শেলফ বইয়ের থাক ছিল, সেখানে গিয়ে আমি দাঁড়িয়েছি। All the books were lined up like this, standing. সমস্ত বইগুলো এরকম ভাবে সুন্দর করে সাজানো ছিল লাইন দিয়ে। But only one book was lying on the shelf in this way. কিন্তু একটা বই মাত্র শেলফের উপরে, থাকের উপরে এরকম ভাবে ছড়ানো ছিল। And it was Jayapataka Swami Disciple Handbook. Disciple Handbook. Yes. এবং এই বইটার নাম ছিল জয়পতাকা স্বামী শিষ্যদের নির্দেশিকা। So this I took as a response from Lord Nityananda where I should go. তো আমি তখন এই এটাকে আমি ভগবান নিত্যানন্দের নির্দেশনা হিসাবে আমি মানলাম যে সম্ভবত আমার এখানেই যাওয়া উচিত। Of course, I got this book and started to reading to get to know Guru Maharaj more. এবং তখন আমি এই বইটা নিলাম, নিয়ে আমি বইটা পড়তে লাগলাম এবং আমি গুরু মহারাজকে আরো বিশদভাবে আমি গুরু মহারাজ সম্বন্ধে জানতে শুরু করলাম। So like arranged marriages are being done by someone else, so same way Lord Nityananda arranged my connection with Guru Maharaj. ঠিক যেমনি কোনো বিবাহেতে যেমন ঘটক
সে কোনো বিবাহের অংশ নয়, কিন্তু সে যোগাযোগটা করে দেয়। ঠিক তেমনি ভাবে ভগবান নিত্যানন্দ পরম দয়াময়, তিনি কৃপা করে আমার গুরুদেবের সাথে আমার এই সংযোগটা ঘটিয়ে দিয়েছিলেন। And the same way, like within these marriages, they don't know each other in the beginning, but because it is a good match, they understanding more and more, they match together. They like each other. এবং ঠিক তেমনি কোনো একটা যখন ব্যবস্থা করে দেওয়া হয় এইভাবে, তখন এক পক্ষ আর এক পক্ষকে জানে না, কিন্তু যেহেতু তাদেরকে অভিভাবকরা সেইভাবে ব্যবস্থা করে দিয়েছে, সুতরাং তারা একে অপরকে জানতে পারে, এবং জানতে পেরে তখন সেই যে সম্পর্কটা সেটা অত্যন্ত স্থায়ী হয়। So in this way, I was gradually realizing more and more qualities and how much I was attracted to Guru Maharaj. এবং এইভাবে ধীরে ধীরে আমি গুরু মহারাজের আরো বিভিন্ন যে সদ্গুণাবলী, সেগুলি সম্বন্ধে আমি যত জানতে পারলাম, ততই আমি গুরু মহারাজের প্রতি আরো বেশি করে আকৃষ্ট হতে থাকলাম। So now I will speak something about how Guru Maharaj is personal and also visionary. এখন আমরা গুরু মহারাজ যে ব্যক্তি সত্তার উপরে উনি কতটা গুরুত্ব আরোপ করেন, এবং উনি যে কতটা ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা, বা উনি অত্যন্ত দূরদর্শী, সেই বিষয়ে আমি কিছু আলোকপাত করবো। I think that in 2020, all of you were here in Mayapur. আমার During মনে হয় 2020 সালে যখন আপনারা সকলে মায়াপুরে ছিলেন, we had a lockdown and we were mostly isolated. আমাদের এখানে লকডাউন ছিল এবং আমরা সকলেই বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছিলাম সকলের সাথে। And at the time, Guru Maharaj was also in Mayapur. কিন্তু সেই সময় গুরু মহারাজও এই মায়াপুর ধামে ছিলেন। So he, as he is moving always progressively forward, okay. So in this situation, Guru Maharaj found a way how to support us. কিন্তু এইরকম ধরনের একটি পরিস্থিতিতেও গুরু মহারাজ আমাদেরকে সাহায্য করবার জন্য একটা উপায় বা একটা অবলম্বন খুঁজে পেলেন। And I remember that one day he arranged for whole Mayapur community to have meeting on a Zoom. আমার মনে আছে একদিন উনি সমস্ত মায়াপুর কমিউনিটির সাথে মিটিং করবার জন্য জুমের অ্যাপে সকলকেই আহ্বান করেছিলেন। And he personally wanted to hear something from every participant of this এবং meeting. উনি ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেকটি অংশগ্রহণকারীর কাছ থেকে কিছু শুনতে চেয়েছিলেন। So this was his very personal aspect এটা ছিল তার অত্যন্ত ব্যক্তিগত দিক, that he wanted to connect with each of us, not just like to give some class, but he wanted to interact with যে উনি আমাদের us. প্রত্যেকের সাথে সংযোগ স্থাপন করতে চেয়েছিলেন। এই নয় শুধুমাত্র একটু ক্লাস দেওয়া বা কিছু, কিন্তু উনি আমাদের সকলের সম্বন্ধে একটু জানতে চেয়েছিলেন, আমাদের সকলের সাথে কিছু কথাবার্তা বলতে চেয়েছিলেন। So in this way, in fact, myself, I never had any kind of personal darshan with Guru Maharaj. ব্যক্তিগতভাবে আমার কোনো ব্যক্তিগত দর্শন বা ব্যক্তিগতভাবে গুরু মহারাজের সাথে কোনো সাক্ষাৎকার আমার হয়নি। Usually my communication was through emails. Emails. সাধারণত আমার সাথে গুরু মহারাজের যোগাযোগ ইমেল মাধ্যমে, চিঠিপত্রের মাধ্যমে। And from this correspondence, I also get to know one of Guru Maharaj's quality. এবং এইরকম ভাবে এই চিঠিপত্র আদান প্রদানের মাধ্যমে আমি গুরু মহারাজের আরেকটি গুণের সম্বন্ধে আমি অবগত হতে পেরেছি। His very soft and gentle behavior. তার অত্যন্ত কোমল, অত্যন্ত নরম এবং অত্যন্ত ভদ্র ব্যবহার। I'm not a definitely not a pure devotee, so I brought him so much nonsense, I would say. Beg your pardon? I brought Guru Maharaj so much nonsense, so many irrelevant questions. আমি গুরু মহারাজের সাথে, গুরু মহারাজের কাছে এত বাজে বাজে আমি আহ বিষয় নিয়ে আমি গুরু মহারাজকে উত্তক্ত করতাম। আমি গুরু মহারাজের কাছে চিঠি লিখতাম কত রকম সম্বন্ধে, কত রকম বিষয় নিয়ে। But Guru Maharaj always, even if I had some desire to do something,
if I had some desire to do something, আচ্ছা, আমি না শুনতে পাচ্ছি না জানেন প্রভুর কথা। ও মাই গড, ও ভাই, আরে বল, আমি শুনতে পাচ্ছি না, প্রভুর কথা শুনতে পাচ্ছি না। আমাকে একটা বক্স দাও বা কিছু দাও না এখানে। তুমি তো অন্যান্য সপ্তাহে একটা বক্স দাও এখানে, কেন দাওনি এবারে? অনেক অনেক করতে হচ্ছে না। আমাকে বক্স দাও এখানে, তাহলে কি? আর এ কখন শুনতে পাচ্ছি না। If I go towards your direction or not? Okay. Keep going. Okay. Yes, Guru Maharaj, gentle behavior. So even despite my writing something very irrelevant, তো এমনকি যদিও আমার জ্ঞানের অভাব ছিল, তবুও গুরু মহারাজ অত্যন্ত দয়াশীল। Guru Maharaj knows very well where we are. গুরু মহারাজ অত্যন্ত স্পষ্টভাবেই জানেন আমাদের পরিস্থিতি কি বা আমরা কোথায় পড়ে আছি। So instead of addressing my irrelevant inquiries, তো আমার যে সমস্ত অপ্রাসঙ্গিক যে সমস্ত প্রশ্ন আছে সেগুলির উপরে মানে আলোকপাত না করে, first he appreciated that I want to do something, গুরু মহারাজ আমাকে কিছু সেবা করতে আগ্রহী। but then he asked, "Are you doing this? Are you doing this? Are you taking this course?" তারপরে উনি জিজ্ঞাসা করতে শুরু করলেন, তুমি এইটা করছো কি, তুমি ওটা করছো কি, তুমি এই কোর্সটা কি শিখছো? And it took me some time to understand what he's meaning. এবং আমার কিছু সময় লেগেছে বোঝবার জন্য যে উনি কোন দিকে ইঙ্গিত করছেন বা কি বোঝানোর চেষ্টা করছেন। And then after some longer time, I understood that this is basically the instruction I'm getting. He's not asking, he's very gently suggesting. এবং তারপর তার কিছুদিন পরে আমি বুঝতে পারলাম যে উনি অত্যন্ত ভদ্রভাবে, অত্যন্ত নম্রভাবে উনি আমাকে পরামর্শ দিচ্ছেন। প্রকৃতপক্ষে এগুলি হচ্ছে ওনার উপদেশ, কিন্তু উনি এত সূক্ষ্মভাবে উনি আমাকে এগুলো বলছেন যেন উনি হালকাভাবে পরামর্শ দিচ্ছেন আমাকে। So in this way, Guru Maharaj knows how to deal with us conditioned souls. তো এইভাবে গুরু মহারাজ উনি জানেন কিভাবে আমরা বদ্ধজীব আমাদের সাথে কিভাবে ব্যবহার করতে হয় বা আমাদের সাথে আদান প্রদান করতে হয়। So if one of these instructions was, he wanted to point me toward initiation. So he was asking, are you doing your initiation list? Are you doing your initiation? List. There is some requirements for Initiation initiation. lesson. Yeah, yeah. আচ্ছা, তো এইভাবে গুরু মহারাজ উনি কিছু কিছু আম, যে চিঠির মাধ্যমে উনি কিছু কিছু উপদেশ আমাকে দিয়েছেন এবং উনি তাতে করে আমাকে দীক্ষার ব্যাপারে উনি গাইড করেছেন এবং তারপরে উনি একটা চিঠিতে প্রশ্ন করেছেন যে তুমি কি তোমার যে দীক্ষা বিষয়ক যে সমস্ত শিক্ষাবলী আছে সেই সমস্ত বিষয় কি তুমি কি শিখেছো? And this is very impressive for me, especially this quality that Guru Maharaj is very systematic. Systematic. তো এটা অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক যে গুরু মহারাজ অত্যন্ত নিয়ম শৃঙ্খলা পরায়ণ। He takes a lot of endeavor to organize everything, arrange for us to make it এবং তিনি সমস্ত রকম প্রচেষ্টা করেন আমাদের জন্য, সমস্ত রকমের বন্দোবস্ত করেন। whether it is initiations or whether it is e-care or whether it is Vaishnava Marriage Bureau or many activities he has. দীক্ষা হোক না কেন অথবা ই কেয়ার হোক না কেন বা বৈষ্ণব ম্যারেজ যে ব্যুরো আছে সেটা হোক না কেন, সবটাই উনি অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে এবং শৃঙ্খলা পরায়ণ ভাবে উনি করেন। He is giving structure into our lives. এবং উনি আমাদের যে জীবনে একটা পরিকাঠামো প্রদান করে থাকেন। That we do our duties and things properly and then the result is also proper. যাতে আমরা আমাদের কার্যাবলী, আমাদের যে সমস্ত কর্তব্য কর্মগুলি সেগুলি আমরা যথাযথভাবে এবং আমরা একটা নিয়মের
বন্দরের মধ্যে আমরা সেগুলিকে সুন্দরভাবে করতে পারি। So in this way also from this initiation list there were around 30 questions. এবং তারপরে আমি দেখলাম যে এই যে দীক্ষা বিষয়ক যে প্রশ্নগুলি রয়েছে তার মধ্যে প্রায় 30টি প্রশ্ন ছিল। I went through this and I was trying to fulfill all these requirements এবং for আমি this. এগুলি অধ্যয়ন করেছিলাম এবং তারপরে যা যা প্রয়োজন ছিল আমি সবগুলি আমি আহ, আমি আমি সেগুলিকে যা প্রয়োজন সেই অনুযায়ী করেছিলাম। And then I understood how much energy, how much wisdom is invested in this in these things. এবং তারপরে আমি বুঝতে পারলাম যে কতটা কতটা কষ্টসাধ্য এবং কতটা শক্তি হ্যাঁ ব্যয় করা হয়েছে এইগুলিকে, এই যে সমস্ত সিস্টেম গুলিকে তৈরি করবার জন্য, এবং কতটা জ্ঞান এর মধ্যে নিহিত রয়েছে এই সমস্ত যে প্রশ্নপত্র ইত্যাদি এগুলোর মধ্যে। Just by going through this, I had so much appreciation for Guru Maharaj, what he is giving us. এবং শুধুমাত্র এই প্রশ্নপত্র পড়ার মাধ্যমে আমার গুরু মহারাজের প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা জন্মেছে। আমি গুরু মহারাজকে প্রশংসা করছি যে গুরু মহারাজ উনি আমাদের জন্য কতটাই চিন্তাশীল এবং আমাদের জন্য কতটাই উনি স্যাক্রিফাইস করেন বা উনি কতটাই আমাদের জন্য করবার জন্য উনি সবসময় তৎপর রয়েছেন। So also those who are living here in Mayapur have experienced how Guru Maharaj is engaging us all the time. তাছাড়াও যারা এখানে মায়াপুর ধামে বসবাস করেন আপনাদের অভিজ্ঞতা রয়েছে যে কিভাবে গুরু মহারাজ আমাদেরকে সবসময় ভক্তিমূলক সেবায় নিয়োজিত করেন। He always comes with some ideas how to make us busy in Krishna consciousness. এবং উনি সবসময় কিছু না কিছু একটা আইডিয়া নিয়ে আসেন, কিছু পরিকল্পনা নিয়ে আসেন যাতে আমাদেরকে ভগবানের সেবায় বা ভক্তিমূলক সেবায় আমাদেরকে নিযুক্ত করা যায়। One example what I also experienced here was Bhishma Panchaka. এবং এর একটা উদাহরণ হচ্ছে আমরা মায়াপুরে ধামে এই বিশ্ব পঞ্চক ব্রত করে থাকি। Guru Maharaj made this whole arrangement in such a way with help of all the devotees that even myself I have very difficulty to fast or to fasting. But because of that arrangement, it was so easy. তো গুরু মহারাজ উনি এমন একটা সুন্দর ব্যবস্থাপনা করেছেন, সমস্ত ভক্তদের সাহায্যতে উনি এমন একটা সুন্দর ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলেছেন যে বিশ্ব পঞ্চক ব্রত যদিও অত্যন্ত কঠিন, বিশেষ করে আমার মতো মানুষের জন্য বিশ্ব পঞ্চক ব্রত করা বিশাল কঠিন, কিন্তু আমার কাছেও যে পরিকাঠামোটা এত সুন্দর যে আমার পক্ষেও সেটা পালন করতে সহজ হয়েছে। So Guru Maharaj is basically giving us Krishna consciousness on a silver plate. তো বলতে গেলে গুরু মহারাজ আমাদেরকে কৃষ্ণ ভাবনামৃত একেবারে খাবারের থালার মতন সুন্দর করে সাজিয়ে আমাদের সামনে ধরেছেন। Another small impression or experience with Guru Maharaj was this was a little bit indirect. আর একটি যে গুরু মহারাজের সম্বন্ধে আমার যে অভিজ্ঞতা, যদিও এটা অতটা ডাইরেক্ট নয়। Once I got a message on the Jayapataka Swami app. আমি একবার একটা বার্তা পেয়েছিলাম জয়পতাকা স্বামী অ্যাপ থেকে। There was some announcement on some program somewhere in South India, and it was about lighting, I don't know, 1 koti or 10 koti lamps. এবং এটা ছিল একটা দক্ষিণ ভারতীয় একটা কার্যক্রমে, একটা প্রোগ্রামের জন্য, এবং যেখানে 1 কোটি না 10 কোটি প্রদীপ জ্বালানোর বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছিল। I didn't understand why this is coming from Jayapataka Swami app. আমি ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম না কেন এই বিষয়টা জয়া পতাকা স্বামী অ্যাপ থেকে প্রচার করা হচ্ছে। It was a program where there were, I would assume, some Shaivites, and there were many families in the big stadium. এবং এটা একটা প্রোগ্রাম ছিল যেখানে অনেক শৈব, অনেক শিব ভক্তরা ছিল এবং শিব ভক্তের অনেক পরিবারের একটা
সমাবেশ ছিল এবং বড় একটা স্টেডিয়ামে সেটা ছিল। And each family had a big table in front of them, all the members, and there were lamps on it. এবং প্রত্যেকটা পরিবারে সামনে একটা করে টেবিল ছিল এবং সেই টেবিলের উপরে অনেকগুলো প্রদীপ সাজানো ছিল। And these lamps were arranged in some ornamental way. এবং এই সমস্ত প্রদীপগুলো খুব সুন্দর একটা অলংকারের মতন করে সুন্দর করে সাজানো ছিল। So I was watching this program, and then suddenly Guru Maharaj came on the stage. আমি এই প্রোগ্রামটাকে আমি দেখছিলাম এবং দেখতে দেখতে হঠাৎ করে গুরু মহারাজ সেখানে স্টেজে চলে এসেছেন। He was invited there to light the first lamp. ওনাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল প্রথম প্রদীপটা জ্বালানোর জন্য। And he had also a talk. এবং উনি একটি বক্তৃতা দিয়েছেন। So there I understood the preaching aspect of Guru Maharaj very much. সেখান থেকে আমি গুরু মহারাজের যে প্রচারের যে দিকটা সেটা খুব সুন্দরভাবে আমি বুঝতে পেরেছি। What he did was basically he started saying that you are the residents of South India. উনি এইভাবে বলা শুরু করেছেন ওনার বক্তৃতা যে আপনারা সকলেই দক্ষিণ ভারতের অধিবাসী। And 5,000 years ago, Chaitanya Mahaprabhu came to South India and he preached all around. এবং 500 বছর আগে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু উনি দক্ষিণ ভারতে এসেছিলেন এবং উনি দক্ষিণ ভারতের সর্বত্র উনি প্রচার করেছিলেন। So in this way, he connected all these people that they very felt like blessed. এবং এইভাবে উনি এই সমস্ত মানুষকে চৈতন্য মহাপ্রভুর সাথে সম্পর্ক যুক্ত করে দিলেন এবং তাতে করে সবাই সেখানে উপস্থিত সকলেই নিজেকে ধন্য মনে করছেন। And then once this relationship was established, he spoke direct tattva with no adulteration, very, very direct Krishna consciousness. এবং তারপরে উনি সরাসরি কৃষ্ণ তত্ত্ব কথা উনি বলতে লাগলেন, কোন রকমের আবছা কোনো কিছু নয়, কিন্তু সরাসরি কৃষ্ণ ভবনামৃতের জ্ঞান উনি তাদেরকে বিতরণ করতে লাগলেন। And ultimately, he engaged all these thousands of people on this stadium to chant Hare Krishna, Hare হরে Krishna, কৃষ্ণ Krishna কৃষ্ণ Krishna, হরে Hare Hare, হরে Hare রাম Rama, হরে Hare Rama, রাম Rama রাম Rama, হরে Hare হরে। Hare. অবশেষে উনি এই যে স্টেডিয়ামের যে হাজার হাজার মানুষেরা তাদের সকলকেই এই হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করতে উদ্বুদ্ধ করলেন। So in this way, Guru Maharaj is always surprising me, and it just confirms my subtopic I wanted to stress, that it's difficult to understand pure devotee. তো এইভাবে গুরু মহারাজ উনি আমাকে সবসময় আশ্চর্যচকিত করেন এবং ওই জন্য আমি আপনাদেরকে প্রথমে বলছিলাম যে শুদ্ধ ভক্তকে বিশেষ করে আমাদের গুরু মহারাজকে বোঝা অত্যন্ত কঠিন। Some years ago, also, I was consulting with one astrologer here in Mayapur. কয়েক বছর আগে এখানে মায়াপুরে আমি একজন জ্যোতিষীর সাথে আমি আহ আলোচনা করছিলাম And he was explaining me some basic things about my horoscope. এবং উনি আমার জন্ম কুণ্ডলী সম্বন্ধে কিছু কিছু সাধারণ যে বিষয় সেগুলি আমাকে ব্যাখ্যা করছিলেন। And he said that he came also to the topic of Guru. এবং সেই সময় উনি আমার গুরুদেব সম্বন্ধে উনি কিছু বলেছেন। One thing he told me, that maybe in 10 years I will understand something little about my Guru. একটা কথা উনি আমাকে বলেছিলেন যে হয়তো আপনার গুরুদেব সম্বন্ধে হয়তো সামান্য কিছু বুঝতে আপনার হয়তো বছর 10 টাইম লেগে যাবে। So, and he said also that maybe at the end of my life, or when I'm 70, that I will understand Guru. এবং তারপরে উনি আরো একটা কথা বলেছিলেন, বলেছিলেন যে আপনার যখন হয়তো 60-70 বছর বয়স হবে তখন হয়তো আপনি গুরুদেবের যে গুরুত্ব বা গুরুদেবের যে মহিমা সেই সম্বন্ধে হয়তো আপনি কিছু বুঝতে পারবেন। In this regard, I have also a small story with Guru Maharaj. তো আমি গুরু মহারাজের সাথে একটা ছোট কাহিনী আছে সেটা বলতে চাই। 2 years ago, when I started my service in the temple, 2 বছর আগে আমি যখন মন্দিরে সেবা করা শুরু করেছিলাম, after that, first time I went to spiritual safari. এবং তারপরে আমি প্রথমবার
এই যে পারমার্থিক যে সাফারি, সেই সাফারিতে গিয়েছিলাম। So, since I was doing this service in the temple, my head of department told me, you can do something also there for Guru Maharaj. তো যেহেতু আমি মন্দিরে এই সেবা করতাম, তো তো আমার যে আমার যে ইনচার্জ ছিলেন উনি আমাকে বললেন যে আপনি গুরু মহারাজের জন্য এই সেবা করতে পারেন। So in the place, it was we were at that time touring from West Bengal, Jharkhand, and Bihar. তো সেই সময় আমরা পশ্চিম বাংলা থেকে ঝাড়খণ্ড, ঝাড়খণ্ড থেকে বিহারে আমরা ট্যুর করছিলাম। And Patna is Bihar, right? হ্যাঁ, Patna is Bihar. হ্যাঁ, পাটনা ইজ বিহার। Okay, so in Patna temple, Guru Maharaj stayed for more days in all the safari. তো পাটনা মন্দিরে গুরু মহারাজ বেশি দিন কাটিয়েছিলেন সাফারির সময়। So there were different programs during the day also. তো দিনের বেলাও বেশ কতগুলি অনুষ্ঠান ছিল। And there I realized how Guru Maharaj is very much independent, or he doesn't stick to any, not that he's sticking to the rules, but he is very much flexible. তো সেখানে যখন আমি ছিলাম, তখন আমি গুরু মহারাজকে লক্ষ্য করলাম যে গুরু মহারাজ একটু স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পছন্দ করেন। যদিও উনি নিয়মানুবর্তিতা পালন করেন, কিন্তু তবুও উনি নিয়মের অতটা, বা বলতে পারেন উনি একটু ফ্লেক্সিবল আছেন। যদি কোনো কিছু করার দরকার হয় সেটা উনি করবেন, সেটা গুরুত্ব দিয়ে উনি করেন। It doesn't, I don't mean that he's neglecting rules, but Yeah. within the range of rules, he's very creative. তো আমি বলছি না যে উনি নিয়ম কানুন অবহেলা করেন, কিন্তু এমনকি যে সমস্ত নিয়মগুলো রয়েছে সেই নিয়মের মধ্যেই উনি অত্যন্ত সৃজনশীল, এবং উনি সেইভাবে বিভিন্ন উপায় উদ্ভাবন করতে উনি অত্যন্ত পারদর্শী, Or even maybe like open. এবং উনি অত্যন্ত খোলা মনের। So when we were escorting him from the stage in the temple auditorium, তো আমরা যখন স্টেজ থেকে যখন তাকে আমরা মন্দিরে নিয়ে যাচ্ছিলাম বা কিছু, first thing he did, he completely changed the direction of the regular, route. তো প্রথম কাজ উনি যেটা করলেন সেটা হচ্ছে উনি সাধারণত যে পথ দিয়ে যান সেই পথটা উনি সম্পূর্ণ বদলে দিয়েছেন। And then outside of the temple, there were some devotees standing. এবং মন্দিরের বাইরে কিছু ভক্তরা দাঁড়িয়ে ছিল। I think there was one Mataji there standing, and she was asking Guru Maharaj for shelter. আমার মনে হয় একজন মাতাজি সেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন, এবং উনি গুরু মহারাজের কাছে আশ্রয় বা শেল্টার প্রার্থনা করছিলেন। And I also see when I'm participating in those, in this service, that sometimes Guru Maharaj is very focused and he just goes in his direction. তো আমি যখন এই সেবা করি তখন আমি মাঝে মাঝে খেয়াল করি যে গুরু মহারাজ অত্যন্ত, মানে ওনার একটা লক্ষ্য থাকে এবং উনি সরাসরি সেটাই করেন, He just has his service in front of him. এবং ওনার সেবার কথা ওনার অত্যন্ত খেয়াল থাকে, এবং জাস্ট ওটাই উনি করতে চান। But at the same time, when there is someone who really desires his mercy, he stops and gives the mercy. কিন্তু আবার একই সাথে যদি কেউ আশেপাশে থাকে যিনি ওনার কৃপা ভিক্ষা করছেন, তাহলে উনি থেমে যান এবং থেমে গিয়ে উনি তাদের প্রতি কৃপা বর্ষণ করেন। So the same thing happened with that Mataji. Guru তো Maharaj এই was একই going, ঘটনা ঘটলো ওই মাতাজির সাথে। Guru Maharaj was going around and she was asking for shelter, and he gave her in that place shelter. তো গুরু মহারাজ উনি যাচ্ছিলেন, এবং ওই মাতাজি উনি আশ্রয় প্রার্থনা করেছিলেন, গুরু মহারাজ ঠিক ওইখানে ওই মাতাজিকে আশ্রয় দান করেছেন। Meaning, she chanted his pranam mantra, offered flowers like that. তার মানে হচ্ছে ওই মাতাজি গুরু মহারাজের প্রণাম মন্ত্র বললেন, পুষ্প নিবেদন করলেন, ইত্যাদি ইত্যাদি। So we see how Guru Maharaj is very much flexible in his things. He sticks to the rules. He follows the process, but he's very, very open. এবং উনি সমস্ত নিয়মগুলি পালন করেন, আবার একই সাথে সেই নিয়মের মধ্যেই উনি ভক্তদেরকে কৃপা করবার জন্য ঠিক উনি অবসর খুঁজে নেন। And he's very merciful, like his pranam mantra says, Nitai Kripa Pradayina.
তিনি অত্যন্ত দয়ালু, যেমন তার প্রণাম মন্ত্রে বলা হয়েছে যে তিনি হচ্ছেন নিতাই কৃপা প্রদায়িনী। Okay, so another little story with Guru Maharaj. তার একটা ছোট্ট কাহিনী আমি বলবো। It was 1 year ago 1 বছর আগের ঘটনা, when I was supposed to get my initiation. যখন আমার দীক্ষা হওয়ার কথা ছিল। So few days before initiation, it was Gaur Purnima time before Gaur Purnima. তো দীক্ষার কয়েকদিন আগে, সেটা ছিল গৌর পূর্ণিমার সময়, গৌর পূর্ণিমার কয়েকদিন আগে। A few days before initiation, Guru Maharaj got very sick. দীক্ষার কয়েকদিন আগে গুরু মহারাজ অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। Uh, to such extent that he was transferred to Kolkata hospital. তো এমন একটা পরিস্থিতি আসলো যে গুরু মহারাজকে কলকাতায় হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছিল, ওনাকে এখান থেকে ট্রান্সফার করে কলকাতায় নিয়ে যেতে হয়েছিল। So at that time, I was a little bit in anxiety because my initiation was coming and Guru Maharaj went out of Mayapur. তো সেই সময় আমি একটু অত্যন্ত চিন্তাশীল, বা আমি অত্যন্ত দুশ্চিন্তায় পড়ে গেছিলাম যে আমার দীক্ষার সময় এগিয়ে এলো আর গুরু মহারাজকে মায়াপুরের বাইরে চলে যেতে হচ্ছে চিকিৎসার জন্য। But what happened, 2 days before initiation, he came back from Calcutta. কিন্তু কি হলো যে দীক্ষার ঠিক 2 দিন আগে উনি কলকাতা থেকে আবার ফিরে এসেছেন মায়াপুরে। He took 1 day rest উনি একদিন বিশ্রাম নিয়েছেন and then personally came to our initiation. এবং উনি ব্যক্তিগতভাবে আমাদের দীক্ষার যে অনুষ্ঠানের ওখানে এসেছেন। And as I heard, we were around 950 candidates for first initiation. এবং আমি যতটা শুনেছিলাম যে আমরা ছিলাম প্রায় 950 জন ভক্ত, যারা হরিনাম দীক্ষার জন্য আমরা সবাই ওখানে উপস্থিত ছিলাম। And Guru Maharaj wanted to give to every one of us Japamala with his own hand. এবং গুরু মহারাজ ওনার নিজের হাতে আমাদের সকলকে জপমালা দিতে চেয়েছিলেন। In such condition, he just wanted to personally give our mala. এমন শারীরিক পরিস্থিতির মধ্যেও উনি নিজে হাতে আমাদের সকলকে দীক্ষামালা দিতে চেয়েছিলেন। And it also was the glories of other devotees that they really arranged it. That Guru Maharaj, we said our vows before and all these other things we did before he came. And he was just giving. I'm saying just because it was 950 devotees who got their mala. তো এবং অন্যান্য সমস্ত ভক্তদেরও মহিমার সীমা নেই, কারণ তারা সকলেই অত্যন্ত সুন্দরভাবে এবং সুদক্ষভাবে তারা সমস্ত ব্যবস্থা করেছিলেন যাতে গুরু মহারাজ এসে কেবল আমাদেরকে দীক্ষার মালাটা দিতে পারেন। কারণ শুধু দীক্ষার মালাটা দেওয়াই বড় ব্যাপার না, সেখানে আমরা ছিলাম 950 লোক। সুতরাং 950 মানুষকে ওই রকম স্বাস্থ্য পরিস্থিতি নিয়ে সকলকে মালা দেওয়াটা চারটেখানি ব্যাপার না। সুতরাং গুরু মহারাজ তবুও সেটা করেছিলেন। So we see how Guru Maharaj is very determined in any service he is doing. তো আমরা এইভাবে দেখতে পারি যে গুরু মহারাজ অত্যন্ত যে উনি কর্তব্যপরায়ণ, যে কোনো সেবাতে উনি যখন উনি অনড় থাকেন এবং দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ভাবে উনি ওনার সেবা করে থাকেন। Okay. Another also quite recent experience of mine. I had also again some difficulties, and I was writing to Guru Maharaj. What is তো my problem? সম্প্রতি আমার কিছু অসুবিধা হচ্ছিল বলে আমি গুরু মহারাজের কাছে চিঠি লিখেছিলাম। Again, Guru Maharaj was not at all sentimental. এবং আবার গুরু মহারাজ একেবারেই উনি অতটা আবেগপ্রবণ ছিলেন না। One of my requirements was, what should I do with my service? আমার একটা প্রশ্ন ছিল, আমার সেবা নিয়ে আমি কি করব। And I think he realized that I'm not fully engaged, and that's why I'm not so stable.
তো একটা জিনিস উনি উপলব্ধি করেছেন যে আমি হয়তো পুরোপুরি আমার মনে হয় কাজ আমার পুরোপুরি সময় আমি বিভিন্ন সেবায় নিযুক্ত ছিলাম না, সেই জন্য ওনার একটা চিন্তা ছিল। So again, he asked me in his very polite way, আরেকবার উনি খুব সুন্দরভাবে উনি আমাকে জিজ্ঞাসা মানে অত্যন্ত নম্রভাবে উনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেছেন, would you like to to do this service? তোমার কি এই সেবা করতে ভালো লাগে? So I accepted this service, and quite short time after it, I realized that my life is starting to again stabilize. তারপর আমি সেই সেবা করা শুরু করলাম, এবং শুরু করার পরে কিছুদিনের মধ্যেই আমি উপলব্ধি করলাম যে আমার জীবন আবার একটু স্থিতিশীল হতে শুরু করেছে। So here I see how Guru Maharaj is. He's also focused on his duties because this is one of his, how to say, projects. তো আমরা দেখি কিভাবে গুরু মহারাজও ওনার যে সেবা, সেই সেবার লক্ষ্যে উনি অত্যন্ত স্থির রয়েছেন। কারণ গুরু মহারাজের সেবার মধ্যে এটাও একটা সেবা। সেই সেবাটা হচ্ছে যে আমরা সকলেই যেন ভালোভাবে কৃষ্ণ সেবায় নিযুক্ত রয়েছে, সেটাও ওনার একটা সেবা। এটা এটা দেখভাল করা। And at the same time, he's able in this way engage us that we are properly situated. এবং এইভাবে উনি খুশি হন যে আমরা যথাযথভাবে কৃষ্ণ সেবায় নিযুক্ত আছি, সেটা দেখে ওনার খুশি। And I can say that he took his time to give me quite a lot of guidance in the service also. এবং আমি বলতে পারি He took some time also to give me a lot of guidance for এবং this আমি service. বলতে পারি যে গুরু মহারাজ উনি সময় নিয়ে উনি আমাকে অনেক রকমের গাইডেন্স দিয়েছেন, অনেক নির্দেশনা দিয়েছেন। And my last experience was also quite recent. Somehow I was also not reading Prabhupada's books too much. তো আমার শেষ অভিজ্ঞতা, কোনো না কোনো কারণে আমি প্রভুপাদের গ্রন্থাবলী আমি পড়ছিলাম না। But since I'm reading messages from Guru Maharaj on his Jayapataka Swami app, কিন্তু যেহেতু আমি গুরু মহারাজের যে জয় পতাকা স্বামী অ্যাপ রয়েছে, সেই অ্যাপের যে মেসেজ গুলো সেগুলো আমি নিয়মিত আমি সেগুলো পড়ি। and all the time we can read what he's doing during the day, what is his schedule. এবং প্রায় সবসময় আমরা পড়তে পারি যে উনি সারাদিনে উনি কি কি করছেন, সেগুলি সব উনি ওখানে লেখেন। So I was reading all the time. I read Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, this verse, this chapter, and like this it was day by day. তো গুরু মহারাজ প্রত্যেকদিন উনি বর্ণনা করেন যে আমি চৈতন্য চরিতামৃতের মধ্যলীলার এই অধ্যায়ের এত শ্লোক থেকে এত শ্লোক পর্যন্ত পড়েছি, এবং So, এরকম ভাবে প্রত্যেকদিন উনি কি পড়াশোনা করেন সেগুলি সব উনি বলেন। so basically every day I was meditating. Okay, Guru Maharaj is reading, I'm not reading. তো সেই জন্য আমি প্রত্যেকদিন এরকম ভাবে আমার মনে পড়তো, আমার ধ্যান এরকম ছিল So, যে গুরু মহারাজ পড়েছেন আর আমি ফাঁকি দিয়েছি, আমি পড়িনি। so again and again, Guru Maharaj is reading, I'm not reading. তো বারংবার বারংবার এরকম ও গুরু মহারাজ পড়ছেন, গুরু মহারাজ পড়েছেন, আমি পড়ছি না। So I'm thinking something is wrong here. তো আমি তখন মনে মনে ভাবতে পারলাম তাহলে আমার মধ্যে কিছু দোষ রয়েছে, আমার মধ্যে কিছু ভুল হচ্ছে। So then I tried very little thing. তো I আমি তখন খুব একটু প্রয়াস করেছি, একটু অল্প চেষ্টা করেছি। because it was always coming to me this message. কারণ এই মেসেজটা সব সময় আমাকে ধাক্কা দিত। Let me read at least few shlokas until I reach the purport. তো আমি কমপক্ষে কয়েকটা শ্লোকই পড়ি না, তারপরে আমি তাৎপর্যগুলো পরে পড়বো। So in this way, I was doing is day by day. তো এইভাবে আমি প্রত্যেকদিন এরকম করছিলাম, অল্প কিছু কিছু পড়ছিলাম। It could be like 5 minutes, it could be 10 minutes, 15 minutes, even 30, 40 minutes. তো মাঝে মাঝে 5 মিনিট পড়তাম, মাঝে মাঝে 10 মিনিট পড়তাম, মাঝে মাঝে 15 মিনিট, এবং কখনো কখনো 40 মিনিট ধরে পড়তাম। But even if the day was difficult, I could read one purport. তো এমনকি যদিও আমার মন চঞ্চল ছিল, আমার পড়তে অসুবিধা হতো, তবুও কমপক্ষে আমি একটা তাৎপর্য পড়তাম। But ultimately, by Guru Maharaj's mercy and inspiration, I did not read only one purport. I was reading 30, 40 minutes, 50 minutes. তো
তারপরে অবশেষে গুরু মহারাজের অশেষ কৃপায় আমি শুধু একটা তাৎপর্য পড়ছিলাম না, কিন্তু আমি পড়েই যাচ্ছিলাম। প্রায় 40 মিনিট 50 মিনিট ধরে আমি পড়ছি। So same way, like I was inspired, I was saying in the beginning, by Srila Prabhupada, by reading his books to তো chant. এইভাবে আমি প্রথম ভক্তি জীবনে আমি অনুপ্রাণিত হয়েছিলাম শিল প্রভুপাদের গ্রন্থাবলী পড়ার মাধ্যমে। আমি অনুপ্রেরণা পেয়েছিলাম যে আমার হরিনাম জপ করা, কীর্তন করা উচিত। So the same way, Guru Maharaj, as a pure devotee, is inspiring us. তো ঠিক তেমনি ভাবে গুরু মহারাজ হচ্ছেন শুদ্ধ ভক্ত, তিনিও আমাদেরকে অনুপ্রেরণা প্রদান করছেন। And we see that pure devotees have this potency. If we are in their association and if we are open, we can এবং আমরা দেখতে পাই যে শুদ্ধ improve. ভক্তদের এই শক্তি আছে, এবং যদি আমরা তাদের যে সঙ্গ, তাদের যে সৎসঙ্গ, সেটা যদি আমরা আকাঙ্ক্ষা করি, সেটা যদি আমরা সম্মান করি, শ্রদ্ধা করি, তাহলে আমরাও তাদের সেই আশীর্বাদটা, তাদের সেই কৃপাটা আমরা লাভ করবো। Guru Maharaj ki jai, জয় Srila Prabhupada ki jai, জয় Samaveta Bhaktivinoda ki jai. জয়। হিজ গ্রেস पीताम्बर हरि की जय, हरि बोल। पीताम्बर हरि प्रभु की जय, हरि बोल। हरे कृष्ण। जय श्रील जय पताका स्वामी गुरु महाराज की जय। মহারাজ কিছু বলবেন? মহারাজ আপনি কিছু তাৎপর্য? আসুন আমরা আমাদের পরম বন্দনীয়, পরম পূজনীয় ত্রিদণ্ডীপাদ, আমাদের গুরু ভ্রাতা, বরেণ্য গুরু ভ্রাতা মহারাজের কাছ থেকে আমরা, মহারাজের শ্রীমুখ থেকে আমরা কিছু শ্রবণ করি। হরে কৃষ্ণ। হরে কৃষ্ণ। সবাই হরে কৃষ্ণ। অনেক ভক্তবৃন্দ এসেছেন আজকে, খুব ভালো। Hare Krishna. Thank you. So many of you devotees have gathered here today. আমাদের পীতাম্বর হরিপ্রভু যে কথাগুলো বলছিলেন তা আমি কিছু কিছু মিলাচ্ছিলাম। Our Pitambar Hari Prabhu was saying a few things, and I was trying to tally those. আমি দুটো জিনিস বলবো। একটা বলছিলেন পাটনাতে একজন মাতাজিকে আশ্রয় দিলেন। I will mention about Prabhu mentioned about Guru Maharaj giving shelter to one Mataji in Patna. তো আমি সেই পাটনা সাফারিতে ছিলাম। I was also there at that Patna safari. আমিও দেখেছি গুরু মহারাজের এই যে ঘটনাটা তিনি বললেন। I was also witness to this incident that he described. আর এটা গুরু মহারাজের একটা স্বভাব। And um, this is one of the qualities of Guru Maharaj. গুরু মহারাজ যখন সুস্থ ছিলেন, আমরা দেখেছি যখন তিনি সারাদিন অফিস করে লোটাসে ফিরছেন, কোনো মিটিং বা ওনার ঘরে ফিরতেন, When Guru Maharaj would be well, and when you would be in his office the whole day, and then at the end of the day, when you would return to his quarters in the night, তো অনেক সময় লেগে যেত রাস্তায়। he would take a lot of time between his office and his residence. কেন রাস্তায় যার সঙ্গে দেখা হতো, যত গেস্ট, সবাইকে জিজ্ঞাসা করবেন আপনি কেমন আছেন, কোথা থেকে এসেছেন, প্রসাদ পেয়েছেন, রুম পেয়েছেন, এই জিজ্ঞেস করে 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 গন্তব্যস্থলে পৌঁছাতে অনেক লেট হয়ে যেত। Because he would ask the guests how they were, if they got accommodation, if they had some prasadam, if they were well situated. So, inquiring about the guests, inquiring about the devotees would take him quite some time to reach home. ওনার নামে একটা বদনাম ছিল গুরু মহারাজের, কোনো কোনো কিছু টাইমে গুরু মহারাজ পৌঁছাতেন না। So, Guru Maharaj was had a name for not being on time for any program. কেননা তিনি ওই টাইম ফলো করতে গিয়ে এগুলো এড়িয়ে যেতেন না, সবাইকে কৃপা করে তারপরে পৌঁছাতেন। ওখানে গিয়ে যদি কোনো কথা উঠতো, জয় পতাকা মহারাজ চললে, গুরু মহারাজ প্রথম বলতেন আই এম ভেরি সরি। So, because Guru Maharaj, in order to be punctual, he would not neglect the people who really needed him. So many times the organizers, they would be a little upset. They would say, "Oh, Jayapataka Swami is late," and Guru Maharaj would immediately
apologized to them, saying, I'm very sorry for being late. এবং আপনাদেরও উপলব্ধি আছে যখন গুরুমা সুস্থ ছিলেন সকাল 10টার দীক্ষা হবে, বিকাল 4টার সময়, দুপুরের দীক্ষা হবে রাত্রি 12টার সময়, হতো কি না আগে? So you also have experienced that the initiation that was supposed to be held at 10 o'clock in the morning would be held at 4 o'clock in the afternoon, or something that would be held at noontime would be held at midnight. So these things were there. এগুলো হতো কেন? গুরু মহারাজ নিজে নাম চুজ করতেন, তারপরে কেউ পরীক্ষায় পাস করেনি, কে ভাইভাতে ফেল করে, সব আসতো গুরু মহারাজ কাছে। গুরু মহারাজ নিজে ভাই নিয়ে তাকে পাস করাতেন। So because then somebody did not pass in his initiation exams, or they did not do the verbal exam, and somebody took the verbal exam and they failed, then Guru Maharaj would take the exam with them and then get them to pass and then give them the initiation. So like this, so many things were involved. Guru Maharaj sometimes would choose the names himself and like that. তো মোটামুটি ভক্তরা জেনে ফেলেছিল আমি এখানে ফেল করলো গুরু মহারাজ কাছে গেলে মোটামুটি হয়ে যেতে পারে। So it was known by the devotees that even if I fail with the examiners, maybe when I am with a personal interview with Guru Maharaj, I may get across. I may get. যে কোনো উপায়ে গুরু মহারাজের কাছে পৌঁছালেই মোটামুটি আমি দীক্ষা পেতে পারি। So somehow or other, if I can reach up to Guru Maharaj, then maybe my initiation will be there. একটা মাতাজি এসেছিলেন চট্টগ্রাম থেকে, ওনার সেকেন্ড ইনিশিয়েশনে ভক্তি রসামৃত সিন্ধুটা পড়া হয়নি। One Mataji had come from Chittagong. She came for second initiation and she had not studied the Bhakti Rasamrita, the nectar of devotion. মাতাজি এবং মানে অবিবাহিত মাতাজি এবং ওনার বাবা সঙ্গে এসেছিলেন, আমাকে খুব রিকোয়েস্ট করেছিলেন এটা যেন করে দেওয়া হয়। The Mataji had come with her father, she was unmarried, and the both of them were requesting me that I see that this gets through. আমি চিন্তা করলাম জেপিএস অফিসে গেলে তো হবে না, তো সরাসরি গুরু মহারাজ কাছে গেছি। So I thought that if I go through the JPS office, maybe this is not going to get through. So I went directly to Guru Maharaj. গুরু মহারাজ শুনলেন, দিয়ে বলছেন তুমি গ্যারেন্টি নাও আমি দীক্ষা দেবো। Guru Maharaj heard, and then Guru Maharaj said, okay, you be the guarantor and I will give the initiation. তো মাতাজি লিখলেন আমি 3 মাসের ভিতরে ভক্তি রসামৃত সিন্ধু পড়া শেষ করব। গুরু মহারাজ বললেন সই করেছো? তা ওকে পাঠিয়ে দেবো নামটা। So then the Mataji, she wrote, yes, I will finish reading the Bhakti Nectar of Devotion in 3 months' time. And then Guru Maharaj said, okay, did you sign? And then he said, okay, then you can send it for. আরেকটা যেটা বলছিলেন যে গুরু মহারাজ হচ্ছেন একদম মানে দায়িত্বপরায়ণ, কর্তব্যপরায়ণ, সে বিষয়ে একটু কথা বলি। So another thing that Prabhu was mentioning, how Guru Maharaj is very, very dutiful. তো একবার গুরু মহারাজ আমাকে বলছিলেন যে ভাগবত মহারাজ আমার যত বাঙালি শিষ্য আছে, শিষ্যা তাদেরকে তুমি ই কেয়ার করো, ই কেয়ার। So once Guru Maharaj told me that Bhagavat Maharaj, I want you to take care of all my Bengali disciples, and I want you to take care of them through the e-care program. তো এখন ই কেয়ার অফিস ভালো করে তারা যত্ন নিচ্ছেন, কিন্তু ওই সময় একটু ই কেয়ারের ততটা কাজ হচ্ছিল না। So now the e-care office is very well organized, but at that time it was not very much functional. তো আমি আমাদের অফিসের ভক্তদের নিয়ে একটা টিম তৈরি করেছিলাম, কিন্তু গুরু মহারাজকে জিজ্ঞাসা করলাম So I এই had made কেয়ারটা কি, আমি নিজেই জানি না, তো আমি কি করে যত্ন নেবো so ভক্তদের? I had made a team with my office, and then I inquired from Guru Maharaj, what is this e-care? I myself don't understand about it, so how will I take care of others? তো গুরু মহারাজ বলছেন ই কেয়ার মানে হচ্ছে আমার ভক্তরা যত প্রশ্ন করে তার উত্তর আমি রেডি করে রেখেছি, আমার একটা উত্তর ব্যাংক আছে। Guru Maharaj said that e-care means that all the devotees with all of their questions, I have an answer bank. তো যত ভক্ত প্রশ্ন করবে আমাকে, আমি তোমাকে ফরওয়ার্ড করব, আর তুমি কি করবে না আমার উত্তর থেকে কপি করে তুমি উত্তর দেবে। So Guru Maharaj said that all the devotees that will ask you questions, you forward,
and then I will forward you the replies. So you take my replies, you take my answer back, and you reply to them my answers. তার মানে আমি ভক্তদের উত্তর দিচ্ছি, তুমি উত্তর দিচ্ছ না। তুমি মাঝখানে আমাকে হেল্প করছো। তুমি কোনো শিক্ষাগুরু, কাউন্সিলর কিছুই না। এটা আমার কাজ, আমাকে তুমি হেল্প করছো। It means that I am giving the answers to the disciples, to the devotees. You are not a counselor. In between, you are not a Shiksha Guru. You are not anybody. You are simply my assistant. You are simply assisting me in reaching out to the devotees and getting back to me with the questions of the devotees. That's all you are doing. And I have the answers. I am giving the answers to the questions of the devotees who are asking the questions to me. এমনকি বললেন, হয়তো এমন ভক্তরা কিছু প্রশ্ন করেছেন, সে উত্তরটা আমার নেই ওখানে। So, and then he said that even if, say, for example, some devotee has asked a question and that answer is not there in that answer bank. তুমি আমাকে কোশ্চেনটা পাঠাবে, আমি উত্তর দেব। তুমি কোনো কিছুতে যেন আবার গুরু হয়ে বসো না। He said, you send me the question. I will give the reply. I will give the answer to the devotees. You don't start becoming a guru there. তো কেননা আমার শিষ্যরা চায় আমার কাছ থেকে কিছু জানতে, সেটা আমি উত্তর দিচ্ছি, তুমি আমাকে হেল্প করছো। Because my disciples, they are interested in knowing something from me. So they want the replies from me. So I am giving them the reply, but you just help me to do this. তো এতটা কর্তব্য পরায়ণ গুরু মাঝকে দেখি, So much dutiful is Guru Maharaj. একদম সকাল থেকে, Right from the morning, মঙ্গল আরতি অ্যাটেন্ড করা থেকে, from attending Mangala, মঙ্গল আরতির পরে ঠিক টাইম মতো সবকিছু ঘোষণা হচ্ছে কিনা, and then he makes sure that all the announcements are being done properly or not. এবং ঠিক ঠিক গ্রন্থ বিতরণ হচ্ছে কিনা, If the books are being distributed properly or not. তারপরে প্রতিদিন মন্দির দর্শন। And then every day he comes for darshan of the temple. আমাদের একটু গা ব্যথা হয়ে গেলে আজকে যাব না। If we have a little bit of pain in the body, we say, okay, today we're not going to go to the temple. তো গতকালকে ওনার সার্ভেন্ট গুরু মাঝকে আমি প্রায় দিন রাতে মায়াপুরে থাকলে রাত্রি 9টা 9:30টার দিকে যাই গুরু মহারাজের কাছে। So most of the days when I'm in Mayapur, I try to go to Guru Maharaj around 9:30, 9 o'clock in the night. কালকে গেছিলাম 8:45। Yesterday I was there at 8:45. তো গুরু মহারাজ ডিনার খাওয়া শুরু করবেন। Guru Maharaj was just about to start his dinner. আর ঠিক 9টার সময় উনি একটা স্পেশাল নিউজ দেখেন সারা বিশ্বে কোথায় কি কি হচ্ছে। And around 9 p.m. he watches the news to know what's going on around the world. তো তারপরে গুরু মহারাজের ডিনারের পরে গুরু মহারাজের সার্ভেন্ট এলেন। গুরু মহারাজ জিজ্ঞেস করলেন, কালকে আমার কি রুটিন সারাদিনের? So then after Guru Maharaj's dinner, Guru Maharaj's servant came and Guru Maharaj inquired from him, what is my routine for tomorrow? আপনি 4টায় উঠবেন, You will wake up at 4 o'clock. মঙ্গল আরতি, You go to Mangalarti, এক্সারসাইজ, exercise. মেডিকেশন মানে ওষুধ টষুধ অনেক কিছু প্রক্রিয়া আছে, মেডিকেশন। Then all this whole medication process. তারপরে আপনাকে একটু বাথরুমে যেতে হবে তাড়াতাড়ি। Then you need to go to the washroom. তো তারপরে 8:30 আপনি দর্শনে যাবেন মন্দির। Then 8:30 you are going to go for darshan in the temple. নো, দিস ইজ রং থিং, এটা ঠিক না। Guru Maharaj said, no, this is not right. আমি যখন মন্দিরে যাব তখন ভাগবত ক্লাস হবে। If I go to the temple at 8:30 in the morning, Bhagavatam class is going on at the time. সব মাতাজিরা করবে। And all the Matajis will be going ululating. ওটা চেঞ্জ করো। Now you have to change that program. তারপরে আপনি যাবেন সুইমিং পুলে। Then you are supposed to go to the swimming pool. তো আজকে ডায়ালাইসিস নাই, কিন্তু আপনার অনেকগুলো মিটিং আছে। There is no dialysis today, but you have a lot of meetings. কটা 6টা না কটা মিটিং টাইম বলেন, এইটা 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 এইটা। There are like 6
or so meetings. তারপরে in লাঞ্চ different আছে, তারপরে বিকালে একটু রেস্ট নেবেন, 4টার সময় উঠে স্নান করবেন, আবার মিটিং। Then lunch is there, you will be resting in the afternoon, then 4 o'clock you will wake up, another bath, and there is another meeting. তখন টেবিল হাত চাপড়াচ্ছে, আমার মিটিং মেলা কালকে। And then Guru Maharaj was slapping his hand on the table and he was saying, "Oh, tomorrow I am having a meeting mela." তো এতটাই দায়িত্বপূর্ণ, আমি জাস্ট কালকের রুটিনটা So, just one day's program routine, I was just narrating to you. তো And Guru Maharaj is so dutiful. রাত্রে 8:30 বা 8:45টার সময় ডিনার। So, around 8:30, quarter to 9, your dinner. তো তারপরে আপনি বেডে যাবেন 10টার সময়। Then you will be going to bed at 10. তো কালকেও গুরু মহারাজ যখন বেডে গেলেন আমি ছিলাম রাত্রে। Yesterday also I was there when Guru Maharaj went to bed. তো ওনাকে যখন বেডে নেওয়া হচ্ছে, বেডে শুয়ে দেওয়া হয়েছে, When he was being put on the bed, when he was lying down on the bed, আমার ক্লিকারটা কোথায়? ক্লিকারটা where is my clicker? Where is my clicker? ক্লিকার ছাড়া এক মুহূর্ত থাকছে না, জব সব সময় কন্টিনিউ জব চলছে। Guru Maharaj um, does not move around, does not do anything without the clicker. The clicker has to be with him 24 hours. He is chanting. এবং বললেন, আমাকে তো এখন 1 ঘন্টা চৈতন্য চরিতামৃত পড়তে হবে। And then Guru Maharaj said, "Oh, now I have to study Chaitanya Charitamrita for 1 hour." একজন ভক্ত ব্রহ্মচারী আছেন, উনি আসলেন, চৈতন্য চরিতামৃত পড়লেন, So there is Bhakti তারপরে Koti Brahmachari. He came, he read the Chaitanya Charitamrita for Guru Maharaj. তারপরে ঘুমাতে গেলেন। Then Guru Maharaj went to sleep. এই যে গুরু মহারাজের রুটিন। This is Guru Maharaj's routine. মানে আজকে ছিল গুরু মহারাজের মিটিং মেলা। So that means today was Guru Maharaj's meeting mela. কয়েকটা মিটিং অ্যাটেন্ড করেছে। So many meetings he had to attend. সো আমি রিলেট করছিলাম জাস্ট আমাদের পিতাম্বর হরিপ্রভু তার যে এক্সপিরিয়েন্স বলছিলেন। So I was just trying to correlate with Pitambar Hari Prabhu's explanation. সো গ্রেটফুল টু পিতাম্বর হরিপ্রভু। অশেষ ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি পিতাম্বর হরি প্রভুকে। তো ওনার সুন্দর এক্সপিরিয়েন্স, নিজে থেকে কিভাবে গুরু মহারাজ কাছে দীক্ষা পেলেন, কিভাবে গুরু মহারাজ সঙ্গে নিজেকে মানে তার উপলব্ধি, গুরু মহারাজ পড়তেন, আমি পড়তাম না। So he was explaining how he got connected with Guru Maharaj, his experience. He is reading Guru Maharaj, that Guru Maharaj is studying, but he is not studying. তা আমরা দেখছি প্রত্যেকটি শিষ্যা গুরু মহারাজ তার সঙ্গে কিভাবে আদান প্রদান করছেন। আমরা মনে হয় এই জেএসএস প্রোগ্রাম প্রতিদিন হলেই মনে হয় অনেক কিছু শুনতে পাবো। So when this JSS program is happening, we hear the interactions of Guru Maharaj with so many different devotees. তো আমরা অনুরোধ করি যে আপনারা আরো আসেন ভক্তদের নিয়ে, এবং কৃতজ্ঞতা জানাই আমাদের জেএসএস টিম পাঞ্চজন প্রভু এবং তার হোল টিম এত সুন্দর ব্যবস্থা করছেন। আমাদের কাজ হচ্ছে এসে একটু শুনবো, তারপরে প্রসাদ পেয়ে চলে যাবে। হ্যাঁ, So our duty is that Panchana Prabhu is arranging this beautiful program. Devotees come and they're arranging everything. Our duty is simply we come, we hear, we take a little prasad and then we go back. এবং আরেকটা অনুরোধ জানাই যে আমরা প্রত্যেকে গুরু মহারাজের জন্য সবসময় প্রার্থনা, এক্সট্রা জব And কিছু another করবো। request, we make another request to all of you that each of us devotees, we should always do a little extra japa for Guru Maharaj. যদি আপনি মায়াপুরে থাকেন, অবশ্যই মন্দিরে এলে প্রতিদিন আমরা ভাগবত ক্লাসের পরে আমরা পুজো করছি। If you are in Mayapur and if you can, please join us at the puja every day. We are there after the Bhagavatam class. We offer a puja for Guru Maharaj to Lord Nrsingadev. কমপক্ষে একাদশের দিন আসেন, একসঙ্গে ভালো করে পুজো করব। এবং At least you can come on the Ekadashis. We can unitedly, we can all offer puja to Lord Nrsingadev. এবং গত 15 দিনে যত এক্সট্রা জব হয়েছে বা যা যা গুরু মহারাজের জন্য করেছেন, আপনি নিজে অর্পণ করুন। And you can personally offer to Lord Nrsingadev whatever you have done the last 15 days. You can offer to Nrsingadev. গুরু মহারাজ নিজে বলছেন যে ভগবানকে প্রার্থনা করাটাই হচ্ছে আমার মেডিসিন।
Guru Maharaj personally said that praying to the Lord for me is my best medicine. আমি গত বছর চেন্নাইতে গিয়ে গুরুমার সঙ্গে দেখা করেছিলাম। Last year, when I had met with Guru Maharaj in Chennai, আমি রিপোর্ট দিয়েছিলাম যে গুরু মহারাজ আপনার সুস্বাস্থ্যের জন্য মায়াপুরের ভক্তরা সবাই প্রার্থনা করতেন I প্রতিদিন। had reported to Guru Maharaj that Guru Maharaj, for your good health, the devotees in Mayapur are praying every day to Lord Nrsimhadev. গুরু মহারাজ বলছেন হ্যাঁ এটাই হচ্ছে আমার মেডিসিন, আমি ফর্মালিটি মেনটেন করার জন্য চেন্নাইতে আছি, Guru কিন্তু Maharaj আমার said, মেডিসিন হচ্ছে তোমাদের প্রার্থনা। Guru Maharaj said, yes, this is my real medicine. In order to maintain the formality, I am here in Chennai, but you are providing me the real medicine. This prayer that you are performing is my real medicine. তো আমি অনুরোধ করছি যারা এখানে অফলাইনে এখানে আছেন, ফিজিক্যালি যারা অনলাইনে আছে, সবাই গুরু মহারাজের জন্য কিছু এক্সট্রা মালা জপ করে। So I request everyone here, those of you who are here presently offline, and those of you who are here online, I am requesting all of you to please chant some extra number of rounds for Guru Maharaj's good health. এবং আমাদের যে শেষ যে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার রয়েছে ওখানে পাঠিয়ে দেবেন। And you please send it to our JSS WhatsApp number that we have. You please send it on to that. So I am telling the JSS WhatsApp number +91 933 211 6108. I repeat, So this is the JSS number. It is the JSS number. +91 933 211 6108. তো আপনার জব সংখ্যা, এক্সট্রা জব সংখ্যা একাদশীর আগের দিন বা একাদশীর সকালে আপনি এই গ্রুপে পাঠিয়ে দেবেন। আমরা সবগুলো নিয়ে একসঙ্গে নরসিংহদেবের কাছে অর্পণ করব গুরু মহারাজের সুস্বাস্থ্যের জন্য। Jai. Thank you. So please send on this number your extra number of rounds. You can send it the day before Ekadashi or the morning of the Ekadashi, and we will collect everything, collect all the numbers, and we will offer it to Lord Nrsimhadev for Guru Maharaj's speedy recovery. Thank you very much. Hare Krishna. Now we will all chant one round of japa like we always do. আমরা এক মালা করে জপ করব, যেমন আমরা প্রতি সপ্তাহে করে থাকি। এক মালা করে জপ করব গুরু মহারাজের দ্রুত আরোগ্যতার জন্য। হরে কৃষ্ণ।
হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, রাম হরে হরে কৃষ্ণ। আসুন আমরা সকলে এই জপ ভগবান শ্রী নরসিংহদেবের শ্রীচরণে নিবেদন করি। সকলে একসাথে বলুন আমার সাথে, ওম উগ্রং বীরং মহাবিষ্ণুং বলত্তম সর্বতোমুখং নৃসিংহং ভীষণং ভদ্রং মৃত্যোর্মৃত্যোর্নমাম্যহम्। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ। দুটি ঘোষণা। এক নম্বর হচ্ছে হরে কৃষ্ণ। আজ যে এস এর অনুষ্ঠানে প্রসাদের অনুদান প্রদান করেছেন আমাদের সকলের প্রিয় শ্রদ্ধেয় মহারাজ শ্রী শ্রীমৎ ভক্তি বিজয় ভাগবত স্বামী মহারাজ ও গুরু মহারাজের অন্যতম শিষ্য বলরাম করুণা দাস। আমরা সকলে তাদের পারমার্থিক কল্যাণের জন্য একবার হরিনাম মহামন্ত্র উচ্চারণ করব। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। আর একজন দাদার জন্য করি, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। আরেকবার করি, যারা যারা প্রসাদ পাবে তাদের জন্য, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। অবশেষে অবশেষে দুই একটা গীতা দিয়ে যাবেন কেউ না কেউ। এই দেখেন গুরু মহারাজের যে ভার্চুয়াল বুক টেবিল, দুই একটা গীতা দিয়ে যাবেন কেউ না কেউ। হরে কৃষ্ণ, ধন্যবাদ। ঠিক আছে, প্রত্যেক দিন গুরু মহারাজ এই টেবিল খুলে বসেন, কেউ না কেউ যদি তাকে গীতা দান করেন
সেই জন্য আপনারা কেউ না কেউ অবশ্যই দিয়ে যাবেন। হরে কৃষ্ণ। পাশে একটা করে দিলেও অনেক হয়ে যাবে। ঠিক আছে? হরে কৃষ্ণ। আচ্ছা, 10-20 টাকা যাতে দিতে চান অনুষ্ঠানে, বাস দিনে 10-20 টাকা, 5 টাকা, 10 টাকা এখানে দিলে হবে। মাসে 100, 200, 300। জয়। শ্রী গুরু চরণ কেবল ভক্তি সদব বন্দময়ে সমাদন নামতে পন্তম সাবধান মতে শ্রী গুরু চরণ পদ্ম চন্দ্র কেবল ভক্তি কৃষ্ণ প্রতীতি হয় যাহা good from my car. Chitta Teleko, Nisaya, Whiteness of my God. Sa yo yo me Prasade Sarva Acha Lakuna English Janme Janme Prasche Lakuna Chadra Jai Janme Janme Prabhuche Ichame Sekashita Swagan Optica ভক্তি যাহা হইছে অবিদ্যাদি নাশ ঘটে
Namaya Om Vishnu Pranaya Krishna Krishna Kati Lord and Jesus Christ. Krishna Lord Namaya Krishna Krishna Lord Krishna Jaya Sri Krishna
Sari Hora Bhakta Hare Krishna Hare Ram, Hare Ram, Stay nourishing Hare.
जयं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद श्रील अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद महाराज की जय। जय जय नित्य प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। जय जय ब्रह्म मत गौड़ी वैष्णव संप्रदाय आचार्य वृंद की जय। जय जय इस्कन वर्तमान गुरु वृंद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद श्रील जय पताका स्वामी गुरु महाराज की जय। जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नवाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरिवर्धन की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री मथुरा धाम की जय। श्री जगन्नाथ धाम की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महाराज की जय। जय जय दीघा जगन्नाथ मंदिर की जय। दीघा जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महाराज की जय। सुदर्शन चक्र की जय। जय जय श्री नवद्वीप मायापुर धाम की जय। श्री मायापुर चंद्रोदय मंदिर की जय। श्री श्री राधा मधुवत्स की वृंद की जय। श्री श्री प्रहलाद नरसिंहदेव भगवान की जय। श्री श्री पंचतत्व भगवान की जय। गंगा माई की जय। जमुना माई की जय। भक्त देवी तुलसी महारानी की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। हरिनाम संकीर्तन महायज्ञ की जय। साप्ताहिक श्री गुरुचरण पूजा की जय। जय श्री जय पताका स्वामी शिष्य समूह की जय। श्री जय पताका स्वामी गुरु महाराज की जय। श्री जय पताका स्वामी गुरु महाराज की जय। श्रील जय पताका स्वामी गुरु महाराज की जय। साक्षात नित्यानंद पार्षद श्रील प्रभुपाद उवाच श्रील जय पताका स्वामी गुरु महाराज की जय। जय प्रेमानंदे हरि हरि बोल। All glories to the Lord Hare Krishna. All glories to the Lord Hare Krishna. All glories to the Lord Hare Krishna. All glories, all glories, all glories. Sri Ram Sri Ranga. All glories to Srila Prabhupada ki jai.